السلام علیکم دوستو، ایک بہت ضروری پیغام آپ تمام دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ ایک عورت ہے جو ہمارے ضلع پونچھ تحصیل منڈی کی رہنے والی ہے، اور کسی وجہ سے یہ جو ہے چلتے چلتے یا جس طرح بھی یہ پاکستان پہنچ گئی، اور اس وقت یہ آزاد کشمیر میں ہے، اور وہاں کی جو ضلع انتظامیہ ہے اس کے پاس ہے یہ، اور وہاں سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس عورت کو پہچانیں، یہ جس کی بھی رشتہ دار ہو وہ اس کو ریسیو کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس عورت کو جو ہے واپس لانا چاہیے، اور یہ کچھ دماغی توازن اس کا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تقریباً لگاتار اس طرح کے 8-10 واقعات ہو چکے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے ادھر آ چکے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جائے، اور اگر اس عورت کی فیملی کوئی اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ ضرور جو ہے وہاں انتظامیہ سے رابطہ کرے، اور اس کو واپس جو ہے اپنے گھر لانے میں اس کی پوری مدد کی جائے۔ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ اس عورت کو جو ہے اپنے گھر تک واپس لایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان محمد شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان میں یعنی آزاد کشمیر میں داخل ہوئی ہیں۔ فارورڈ کہوٹا لائن آف کنٹرول سے انہوں نے آزاد کشمیر کا رخ کیا، یہاں پہ یہ داخل ہوئی، اور یہاں داخل ہونے کے بعد اس وقت یہ یہاں باغ میں موجود ہیں۔ قریب 4 مہینے ان کو وہاں سے آئے ہوئے گزر چکے ہیں۔ اس خاتون کے بارے میں جو ہمارے پاس سرکاری سطح پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو معلومات ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، اس کے مطابق ان کا نام ہے زرینہ بی بی، دختر ہیں یہ قطب الدین کی، اور بیوہ ہیں محمد بشیر قوم بھٹی، ساکنہ جھیلا ٹانگر تحصیل منڈی ضلع پونچھ مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ میں رپیٹ کرتا ہوں ان کا ایڈریس جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے کہ یہ جو زرینہ بی ہیں دختر قطب الدین اور بیوہ ہیں محمد بشیر قوم بھٹی سے بتائی جاتی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاں یہ رہتی تھیں وہ چھیلا ٹانگر تحصیل منڈی ضلع پونچھ مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ یہ گفتگو بہت کم کرتی ہیں۔ ہمارا اس انٹرویو کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہنچ جائیں اپنے ان عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جہاں سے یہ آئی ہیں، کوئی ان کی معاونت کرے، مدد کرے، جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ ان کو اپروچ کریں۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو دستاویز ہے اس کے مطابق یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ایک حکم ہے جس کے تحت ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ 23/9/2020 کو یہ یہاں پہ آئی ہیں شیلٹر ہوم باغ۔ شیلٹر ہوم باغ جو زیر انتظام کام کر رہا ہے ڈائریکٹریٹ ویمن ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر، اس کے تحت کام کرنے والے شیلٹر ہوم میں یہ موجود ہیں۔ ہم نے ان سے گفتگو کی ہے پہلے بھی، بات چیت یہ کم کرتی ہیں لیکن یہ جاننا چاہتی ہیں، کچھ گفتگو یہ کر بھی لیتی ہیں۔ ہم ان سے بھی جاننا چاہتے ہیں تھوڑی بہت آپ تک معلومات۔ ایک تو آپ ان کی جو لوگ اگر کہیں آزاد کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں ان کے چہرہ شناس ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے ایڈریس کو سمجھتے ہوں، وہاں کسی کو جانتے ہوں، تو وہ ان کے عزیز و اقارب تک ان کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ زرینہ بی۔ زرینہ بی، تو مقبوضہ کشمیر کہاں رہتی ہیں؟ باغیں کڑی جگہ رہنے ہو تھے؟ چھیلا ٹانگر منڈی تحصیل منڈی چھیلا پونچھ۔
तहसील मंडी ज़िला पुंछ, छेला पुंछ। ज़िला पुंछ, ये ज़िला को थोड़ा सा वो और तरह बोल रही हैं। वहाँ आपके बहन भाई हैं हाँ, कितने हैं? भैन री भरा कितने हैं? दोए। दो हैं। तुसी जाना चाहते हो, थारो जाना चाहते हो अपना? किस तरह जाऊंगी? अगर कोई ले जाए जाना चाहते हो? जाऊंगी। छेला टांगेर पुंछ। जाना चाहते हैं, झेला ठांगर पुंछ जाना चाहते हैं। हाँ, जाना चाहते हैं। ठीक है, तो किस तरह आ गए हो? थोड़ी जी तू निकली अगा तू भूल गई थी, अब तू जंगल भी तू कोई थो नहीं किया जानो, कोई फेंक तो ही लायो, फेंक तो ही लायो। वो पीछे मकबूजा कश्मीर में आ गई, वो तू फिर ईद छोड़ गया। कोई बिलाई चाल आई भी है और आपसे जो शौक ना नहीं आई भी। ठीक है, अच्छा, इनकी गुफ्तगू का जो मैं समझा हूँ या ये कहना चाहती हैं कि मैं निकली वहाँ से, भूल गई, और इनके अंदर एक वहम है कि मुझे कोई ऐसी रूहानी या कोई ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे ले गया, मैं खुशी से नहीं आई हूँ, ये जाना चाहती हैं बहरहाल वहाँ पे। अच्छा, तारो भरा जड़ा है वो तारो लड़ दो तो नहीं? नहीं नहीं अच्छा, तारो पत्रियो भी है? नहीं, है भतीजा है। हाँ, भतीजो के करदा हो? आप उनसे रेड़ी शड़ी लाई नहीं हो। उदा ना की हो? तो ना यूनस। यूनस। भरा दा ना की है? भरा को ना बशीर। बशीर। ओ की कर? बशीर मास्टर। मास्टर बशीर। ओ की कर दो? मास्टर है। भराओ मास्टर है? ये पात्रियो मास्टर है जी। नहीं, तारो भरा की कर दो? वो एक कम शम कर दो है, वो मास्टर है, वो पतेर है। पातेर मास्टर है तो भरा कम? वो जाने ना, वो मास्टर है। अच्छा, ते भरा के किस तक कम करदा है? चकांदा शिकांदा बनांदा, चिनाई शिनाई करता है। मिस्त्री तो कम कर तो? मिस्त्री है। अच्छा हाँ। अच्छा, ते तारो खामंद, तारो कारो लो, ओ मर गयो? वो मार गयो। उता की ना? मैं बशीर। अच्छा, बशीर मर गयो? हाँ। तो भरा तेरो केरा है? भरा मेरो मैं शकील बाटी। शकील भट्टी। हाँ, मम्मा शकील बाटी। जड़ा मिस्त्री दा काम कर दो? हाँ। तो पत्रियो ना ना के या जड़ा मास्टर हो? मम्मा बशीर। नहीं, फिर और चलो। तो ए फिरोजदीन कौन हो? बनोई फिरोजदीन। अच्छा, बेना जीरा बेगम। अच्छा, बस हो। अच्छा, अच्छा, ये आखिरी जड़ी गल दसो मैनू, ये तारो खामंद कितना अरसा मारे हो? 3 साल रहे तो एक बच्चा आया था, वो भी फौत हो गया था। अच्छा, बच्चा होया तो वो बच्चा भी फौत हो गया, तो खामंद भी फौत हो गयो? वो भी नहीं है ही नहीं। अच्छा, चेहरे रू हाथ हटाओ ना, तारो लोग देखें पहचानो उनका, एक कड़ी खातून है। ठीक है, अच्छा, हमने कोशिश की जिस हद तक हो सका कि इनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचा सकें। एक बार फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये खातून है, मकबूजा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इनका ताल्लुक़ है और तहसील मंडी से ये ताल्लुक़ रखती हैं। इनका जो रिहायशी पता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये छेला टांगर तहसील मंडी से ये ताल्लुक़ रखती हैं। गुफ्तगू आपने भी इनकी सुनी, मैंने भी आपको एड्रेस रिपीट भी किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सपुर्द किया हुआ है इनको यहाँ
शेल्टर होम में, और शेल्टर होम जो काम करता है वुमेन डेवलपमेंट के ज़रिए तमाम, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है डेफिनेटली कि अगर इसके कोई वरसा इसको अप्रोच करें, देखें, तो ये वापस उनके पास जा सकती है। इसके लिए हमें अपना रोल अदा करना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। जहाँ तक ये लोग जो वीडियो इसका देखते हैं, जिनके पार वहाँ जर्नलिस्ट से या जिस तरह का भी ताल्लुक़ है, वो उसके ज़रिए इस खातून की जो अपना नाम ज़रीना बी बता रही है, इसकी आवाज़ बने, तमाम सहाफ़ी इसकी आवाज़ बने, वो पार से ताल्लुक़ रखते हों या यहाँ इधर से हों, वो इसकी आवाज़ बने ताकि इसको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना नसीब हो। अपने मेज़बान मोहम्मद शहजाद को सरदार यूसुफ मुग़ल के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।